Good morning, guys. Are you getting my voice? ముందు వచ్చారండి 15 మెంబర్స్ ఇంకా రావాలి జనాలు. ఓకే, వెయిట్ ఫ్యూ మినిట్స్, ఒక 2 minutes చూద్దామండి నేను వస్తారా. Okay, see, we will start remaining people will join in the middle. Yesterday we stopped with this problem. For the following grammar, he asked to construct STD and asked us to verify whether it is L attributed or not. If L attributed, construct the annotated parts. This is the question given in the yesterday class. Verify for the given grammar, construct SDD and verify whether it is L attributed or not, and also construct the annotated parts for the input. So already we have seen the SDD for the grammar. Clear, we know the SDD for this grammar. Now for the end from this SDD, what about this area attributes? D dot type, T dot type. These two are the synthesized attributes. L dot type, L1 dot type, ID dot PRT. These three are the inherited attributes. From the SDD, we come to the conclusion that these two are the synthesized attributes. Remaining these three are the inherited attributes. Since we have synthesized attributes and inherited attributes, clearly this grammar is a L attributed grammar. Okay, this is SDD is a L attributed STD. The given SDD is a L attributed STD. Why? Because it has synthesized attributes and inherited attributes. That is what we have seen yesterday. We have seen up to this part. Clear. Now, for this given input string, we have to construct the annotated parts tree for the given input string. What is the input string given? The input string given is int id comma id comma id. Okay, he has given that input string. The input string given is the int id comma id comma id. This is the input string given. For this input string, using this an input string, we have to draw the annotated parts tree for the SDD. For the given grammar, we have to draw the annotated parts tree using the L attributed SDD for this input string. So మన దగ్గర ఎస్డిడి ఉందండి. దీని ప్రకారం ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఫ్రమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ట్రీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ట్రీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రూట్ నోడ్ డి తో స్టార్ట్ చేసుకుంటాము. ఓకే, డికి చిల్డ్రన్ ఎవరు వస్తారు? హూ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఫర్ డి? See, the annotated parts tree will be like this for this one. చూడండి, ఒక అర్థం కాదు, స్టెప్ బై స్టెప్ చేద్దాం. We take D తీసుకున్నాము. D has left child as T, right child is L. మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏంటి? int id కామా id కామా id we want to get. సో D implies T L. T వచ్చేసి మనకి int ఉంది, float, డబుల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ కి? సో T implies int. This is the first part.
ట్రీలో ఈ పార్ట్ ఇదండి. డి ఎంప్లాయిస్ టిఎల్. ఈ టీకి మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఇంట్ తీసుకుంటున్నాం. వై బికాస్ యువర్ డిక్లరేషన్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ ఇంట్ డేటా టైప్, సో వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇంట్. Okay, here t dot type is equal to int. The attribute is t dot type is equal to int. This part is over. When we come to the other part, okay, now this part is over. When we come to this part, we have L. Actually, what we want here, ID comma ID comma ID. We want 3 IDs we want. So for L, what we have to take, which production we can take for this one? I am taking L implies L comma ID, that is L1 comma ID. L implies L comma ID. First we are taking, already we have that semantic action is there. L implies L comma ID is available, so we are using that L implies L comma ID. With this one, L implies L comma ID. One ID has came, okay, rightmost ID has came. Again, when we come to this L, we are taking the same production, L implies L comma ID, so that again this ID is also came. Finally, for this L, we are taking the last production rule ID. Clear? This is the first annotated parse trees will be like this. The parse tree for that one is, this is the parse tree. Clear అండి? ముందు parse tree ఎలా వచ్చింది మనకనేది. Clear? After getting this parse tree, మనకు కావాల్సింది not simple parse tree. We want the annotated parse tree. అంటే ప్రతి attribute కి వాల్యూ కావాలి. We want to give value for every attribute. Clear? For this annotated parse tree, here we have to give. So if you observe here, what we have done is, what is the value for t dot type we will get? The tree adavindandi, how can we have drawn the tree? Is it clear, the tree? Tree adavindandi ela vachindanedi. This parse tree, annotated parse tree, how we got this annotated parse tree? ముందు parse tree clear అండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం annotated parse tree గా మార్చాలి. మన parse tree ఉంది మన దగ్గర. For this parse tree, we have to change this one into annotated parse tree. దీన్ని annotated parse tree గా change చేయాలి. First, is it clear, this one? D నుంచి TL తీసుకున్నామండి. పేపర్ మీద డ్రా చేసుకోండి కంఫర్టబుల్ హ్యాపీగా. T నుంచి ఇంటూ, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా సెన్సర్ అట్రిబ్యూట్. L కి L కామా ఐడి వచ్చేసింది ఒక ఐడి. మళ్ళీ L కి L కామా ఐడి సెకండ్ ఐడి వచ్చింది. మళ్ళీ L కి ఐడి తీసుకున్నామండి. అయితే ఇది పార్స్ ట్రీ మాత్రమే. దీన్ని అనోటేటెడ్ పార్స్ ట్రీ చేయాలంటే ప్రతి అట్రిబ్యూట్ కి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. T డాట్ టైప్, L డాట్ టైప్, L డాట్ టైప్ అన్ని వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో T అనేది ఏ అట్రిబ్యూట్, విచ్ అట్రిబ్యూట్, T డాట్ టైప్ ఇస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్, మనం ఇంతకుముందే డిసైడ్ చేసాం దీనికి ముందుగానే. T డాట్ టైప్ ఇస్ విచ్ కేటగిరీ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్, సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్. T డాట్ టైప్ ఇస్, వి డిక్లేర్డ్ దట్ T డాట్ టైప్ ఇస్ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్. కాబట్టి దాని వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, దాని చిల్డ్రన్ నుంచి దానికి వాల్యూ వచ్చింది. సో T డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్. సిన్స్ T డాట్ టైప్ ఈజ్, ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో మీరు డిక్లేర్ చేశారు, T డాట్ టైప్ ఈజ్ ఏ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్. సో its value is from its child. T dot type is equal to int. We have taken it as a int. Clear? Next వచ్చేసి L dot type, which type of attribute? L dot type, okay, sorry, 1 minute just. మనకి L attributed evaluation ఏ ఆర్డర్ లో ఉంటుంది? What is the order of evaluation of L attributed? The order of evaluation of L attributed STD is top down, left to right. Clear? The order of evaluation of L attributed inherit STD is top down, left to right. So with that logic, our rule ప్రకారం ఏం చేస్తున్నాము, we are going from top to down. రూట్ నో నుంచి స్టార్ట్ చేసి లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ రూట్ నో నుంచి లెఫ్ట్ చైల్డ్కి వచ్చాము. we came to left child. Clear? We arrived to the left child. ఇక్కడ మనకేముంది, T ఉంది. సో T అనేది ఏ అట్రిబ్యూట్, ఇట్ ఈస్ ఎ సింథసైజ్ అట్రిబ్యూట్. సో ఇట్స్ వాల్యూ ఈస్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ చైల్డ్. T డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ మనం రైట్ చైల్డ్ కి L కి వచ్చాం అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ L? L ఏ టైప్, విచ్ టైప్? L ఈస్ విచ్ టైప్? సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్, ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ L?
సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ ప్రకారం ఎల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ అండి? సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్, ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ ఎల్ అనేది? యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్. ఎల్ ఏ కేటగిరీకి వచ్చిందండి? మనం నేను సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని డిసైడ్ చేసాం. బేసింగ్ ఆన్ దిస్ ఎస్డిడి, టీ డాట్ టైప్, డి డాట్ టైప్, దీస్ టూ ఆర్ ద సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఎల్ డాట్ టైప్, L1 dot type, ID dot PRT. These three are the inherited attributes. We decided this one. Clear? అది డిసైడ్ చేసామండి ఆల్రెడీ. వై ఆర్ ఆల్ ఎవరు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు? ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? గైస్, మీనింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? సైలెంట్ గా ఉంటే మీనింగ్ అర్థం కాదండి. మీకు అర్థమైందా లేదా అనేది ఐ కాంట్ గెట్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూసాం అనుకోండి. వెన్ వి కమ్ టు దిస్ వన్, టాప్ డౌన్ డి నుంచి లెఫ్ట్ చైల్డ్ కి వచ్చాము. దీనిది టీ డాట్ టైప్ అనేది మనకి సింథసైజ్డ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ చైల్డ్ ఇంట్. దాని యొక్క చిల్డ్రన్ నుంచి వాల్యూ వస్తుంది. సో టీ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్. సో ఇది అయిపోయిందండి. టాప్ డౌన్ లెఫ్ట్ కి వచ్చేసాం. టాప్ డౌన్ నుంచి లెఫ్ట్ అయిపోయింది, లెఫ్ట్ చైల్డ్ అయిపోయింది. రైట్ చైల్డ్ కి వస్తే ఇక్కడికి వచ్చాను. వి కేమ్ టు దిస్ ఎల్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎల్ డాట్ టైప్? ఇది ఏ కేటగిరీ అట్రిబ్యూట్? సింథసైజ్డ్, ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్? Inherited or synthesized L dot type? Inherited. సో అది ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? పేరెంట్ మీదనా, సిబ్లింగ్ మీదనా? ఆన్ హూమ్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్, ఐదర్ పేరెంట్ ఆర్ సిబ్లింగ్. మనకి సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ ప్రకారం ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? డి మీద డిపెండ్ అవుతుందా, సిబ్లింగ్ టీ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? ఎల్ అనేది ఎల్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ హూమ్, ఐదర్ పేరెంట్ ఆర్ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్. ఎల్ కి ఇద్దరు ఉన్నారు, పేరెంట్ టీ ఉంది, లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ టీ ఉందండి. ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ చూడండి, అక్కడ మీకు అర్థమైంది. ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాసాము? టీ డాట్ టైప్ అండి. సిమాంటిక్ యాక్షన్ రాసాము ఎల్ కి. ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ డాట్ టైప్. పేరెంట్ మీదనా? సీదా సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ ఉండి ఎల్ డాట్ టైప్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ హూమ్? పేరెంట్ మీద, లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ మీద. ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ డాట్ టైపే కదా మీకు అక్కడ ఉంది. టీ అనేది దానికి పేరెంటా, లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్? ఎల్ కి గ్రామర్ ప్రకారం టీ అనేది ఎల్ కి ఏమైంది? పేరెంట్ ఆర్ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్? లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ అండి. సో ఎల్ డాట్ టైప్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్, నాట్ ఆన్ పేరెంట్. డి మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదండి. ఎల్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? దాని వాల్యూ కోసం దాని యొక్క లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ టీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. క్లియర్? ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్స్ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ టీ. సో ఎల్ డాట్ టైప్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ హూమ్ ఇట్ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఫర్ ఎల్. ఎల్ కి వాల్యూ టీ దగ్గర నుంచి వాల్యూ వచ్చిందండి. ఫర్ ఎల్ వి విల్ గెట్ వాల్యూ ఫ్రమ్ టీ. టీకి ఏమో దాని యొక్క చిల్డ్రన్ నుంచి వాల్యూ వచ్చింది. ఎల్ కి మాత్రం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాల్యూ? ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందండి. సో ఆటోమేటికల్లీ ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. క్లియర్ అండి? ఫర్ దిస్ వన్ ఇది లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ నుంచి వాల్యూ తెచ్చుకుంటుంది. ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ డాట్ టైప్. ఆల్రెడీ టీ డాట్ టైప్ మన దగ్గర ఇంట్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎల్ డాట్ టైప్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంట్ అవుతుంది. అర్థమైందండి ఇది? ఫ్రమ్ వేర్ ఎల్ డాట్ టైప్ ఈస్ గెటింగ్ ద వాల్యూ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నాట్ పేరెంట్ అండి. పేరెంట్ నుంచి మాత్రం కాదు, చిల్డ్రన్ నుంచి, లెఫ్ట్ చైల్డ్ నుంచి వచ్చిందండి. సో ఇక్కడ రూట్ నోట్ డి తో స్టార్ట్ అయ్యాము. లెఫ్ట్ చైల్డ్ టీ అయిపోయింది, ఈ పాత అంతా అయిపోయింది. మళ్ళీ ఎల్లోకి వస్తే మళ్ళీ ఎల్ కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఇంకొక ఎల్ ఉందండి. ఓకే, ఈ ఎల్ కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఇంకొక ఎల్ ఉంది. ఎల్ ఇంప్లైస్ ఎల్ కామా ఐడి. ఈ ఎల్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? దిస్ ఎల్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ హూమ్? ఈ ఎల్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుందండి? దిస్ ఎల్ ఇంప్లైస్ ఎల్ కామా ఐడి. ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్ ఎల్ ఇంప్లైస్ ఎల్ కామా ఐడిలో
ఈ ఎల్ చైల్డ్ మీద ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఈ ఎల్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఎల్ ఎంప్లాయీస్ ఎల్ కామా ఐడి అండి. ఇక్కడ వచ్చిన ఐడి మనకేంది? ఈ ఎల్ నుంచి ఎల్ కామా ఐడి వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఉన్న ఎల్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతున్నట్టు? ఆన్ హూమ్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్? వెళ్ళండి మళ్ళీ మీరు గ్రామర్ లోకి వెళ్ళి ఎస్డిడి చూడండి ఒకసారి. గో టు ఎస్డిడి అండ్ సీ దట్ వన్. పేరెంట్ ఎల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పేరెంట్ ఎల్. దిస్ ఎల్ ఎంప్లాయీస్ ఎల్ కామా ఐడిలో ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న ఎల్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? పేరెంట్ ఎల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎల్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న పేరెంట్ ఎల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నాట్ ఆన్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్. ఈ ఎల్ చిల్డ్రన్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదండి. మనకు కావాలంటే ఒకసారి గ్రామర్ బ్యాక్ వెళ్ళే అనుకోండి. ఎస్డిడి తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఎల్ ఎంప్లాయీస్ ఎల్ కామా ఐడి అన్నప్పుడు ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉండే ఎల్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఎల్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న పేరెంట్ ఎల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. L1 is dot type is equal to L dot type. It is depending on its parent. అర్థమైందండి ఇక్కడ? Is it clear? ఇక పాయింట్ అర్థమైందండి. ఆన్ హూమ్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్. ఈ ఎల్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? దాని యొక్క పేరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి. సో దీనికి వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫర్ దిస్ ఎల్ ఫ్రమ్ వేర్ వి విల్ గెట్ ద వాల్యూ? ఫర్ దిస్ వన్ వి విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్ అండి. పేరెంట్ నుంచి దీనికి వాల్యూ వచ్చింది. అర్థమైందా? దిస్ ఎల్ ఈస్ గెటింగ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్. Guys, is it clear? This L is getting value from its parent. అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత? ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్? ఇక్కడ ఎల్ డాట్ టైప్ ఎంత వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద ఎల్ డాట్ టైప్ హియర్ వాల్యూ? హియర్ ఆల్సో ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్. హియర్ ఆల్సో ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్. ఇంకా ఇది లెఫ్ట్ చైల్డ్ అయిపోయిందండి. అంటే ఈ పాత్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. లెఫ్ట్ రైట్ లో ఇంకా ఇది కింద ఈ నోడ్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. మళ్ళీ కిందకు వచ్చామనుకోండి, వి కమ్ టు డౌన్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ఎల్ ఏమైంది? ఎల్ ఎంప్లాయీస్ ఈ ఎల్ తీసుకుంటే అగైన్ ఎల్ ఎంప్లాయీస్ ఎల్ కామా ఐడి. సో ఈ ఎల్ కి మళ్ళీ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతున్నాను? హూమ్ దిస్ ఈస్ డిపెండింగ్. ఈ ఎల్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? మళ్ళీ ఎల్ ఎంప్లాయీస్ ఎల్ కామా ఐడి కదా. ఆన్ హూమ్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్? అగైన్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్స్ పేరెంట్. మళ్ళీ దాని పేరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి. ఓకే, అగైన్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్స్ పేరెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, మళ్ళీ దీని పేరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. దీనికి వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దీని పేరెంట్ నుంచి ఇక్కడికి వాల్యూ వస్తుందండి. క్లియర్? మళ్ళీ ఈ ఎల్కి ఒక లెఫ్ట్ చిల్డ్రన్ ఉంది, ఒక చైల్డ్ ఉంది, ఐడి ఉంది. ఐడి ఏ టైప్? ఇన్హెరిటెడ్, సింథసైజ్డ్? వాట్ ఈస్ దట్? ఐడి డాట్ పిఆర్టీ. ఐడి ఏ కేటగిరీ? సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూటా, ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూటా? ఐడి వచ్చేసి ఇన్హెరిటెడ్ కాబట్టి ఇది కూడా ఐడికి మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వాల్యూ రావాలి? పేరెంట్ నుంచి రావాలండి. సో దిస్ ఈస్ గెటింగ్ ఇట్స్ డేటా టైప్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎల్. ఇక్కడ ఎల్ డాట్ టైప్ ఎంత? ఇంట్. కాబట్టి ఐడికి ఏమొస్తుంది? డేటా టైప్. ఫైనల్లీ డేటా టైప్ ఫర్ ఐడి ఈస్ ఇంట్. ఈ పాత్ లో క్లియర్ అండి? ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడ ఈ ఐడికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మళ్ళీ వాల్యూ? ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ విల్ గెట్ ద వాల్యూ? దిస్ ఐడి. దీనికి కూడా వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇట్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్. ఎందుకంటే ఎల్ ఎంప్లాయీస్ ఐడి, ఐడి ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ కాబట్టి ఇట్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్. ఇది మొత్తం కంప్లీట్ అయింది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే దీని యొక్క రైట్ చైల్డ్ ఉంది. దీనికి వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఐడికి కూడా వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గెటింగ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్. క్లియర్ అండి? సి టీ యొక్క టీ ఏమో దాని యొక్క చిల్డ్రన్ నుంచి తెచ్చుకుంది, ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ కాబట్టి టీ ఈస్ గెటింగ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ చైల్డ్. ఈ ఎల్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎల్ వచ్చేసి ఏమైంది? ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్. క్లియర్?
ఈ ఐడి వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటుంది, దిస్ ఐడి ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్ ఎల్. మళ్ళీ ఈ ఎల్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటుంది, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్ ఎల్. ఈ ఐడి ఈ ఎల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్. దిస్ ఐడి ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్, దిస్ ఐడి ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్. ఎందుకంటే మన గ్రామర్ ప్రకారం మనం ఏం చెప్తున్నాము, ఎల్ డాట్ టైప్ ఐడి డాట్ పిఆర్టీ, దీస్ ఆర్ ద ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఎల్ డాట్ టైప్ ఐడి డాట్ పిఆర్టీ, దీస్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్. టీ డాట్ టైప్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్. దాని ప్రకారం మన annotated ట్రీ వచ్చిందండి. ఈజ్ టోకెన్ నౌ అవర్ ట్రీ, annotated parse tree. This one. It is clear. ఇంట్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ లీఫ్ నోడ్ ఎవరు, ఇన్ ఐడి కామ ఐడి కామ ఐడి. వీఆర్ గెటింగ్ ఇంట్ ఐడి కామ ఐడి కామ ఐడి. డిక్లరేషన్ ఇస్ దిస్ వన్. డిక్లరేషన్ కంప్లీట్ అయింది. గైస్ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందండి, క్లియరా? సింపుల్ గా దిస్ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్, ఎందుకంటే ఇది ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ కాబట్టి. ఈ ఫస్ట్ ఎల్ కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎల్ డాట్ టైప్ ఈక్వల్ టీ డాట్ టైప్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ వన్. నెక్స్ట్ దిస్ ఐడి ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్. దిస్ ఎల్ సెకండ్ ఎల్ ఈస్ గెటింగ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్. ఈ L1 it is getting value from its parent. L dot type is equal to int. అవును, టీ సింథసైజర్ కాబట్టి కదా చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ కి వచ్చింది వాల్యూ. టీ సింథసైజర్ కాబట్టి చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ కి వాల్యూ వచ్చిందండి. మిగిలిన వాటి అన్నిటికీ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ కానీ పేరెంట్ నుంచి వాల్యూ వస్తుంది. డైరెక్షన్ నేనేం పెట్టాను, టీకి చైల్డ్ టు పేరెంట్ డైరెక్షన్ పెట్టానండి. ఈ ఎల్కి వచ్చేసి లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ నుంచి పెట్టాను, ఈ ఎల్కి పేరెంట్ నుంచి డైరెక్షన్ పెట్టాను. ఒక టీకి మాత్రం పెట్టాను. ఓకే, నేను చెప్పటన్నాను, సరే ఓకే సార్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే బై మిస్టేక్ పెట్టుకుంటాను, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. This is the annotated parse tree for that input int id comma id comma id. క్లియర్ అండి కాన్సెప్ట్. ఈ డైరెక్షన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ అండి. పార్స్ ట్రీ, అనోటేటెడ్ పార్స్ ట్రీ అంటే తీసిన తర్వాత ఈ డైరెక్షన్స్ పెట్టాలి, పెట్టడమే. మనకి క్లియర్ అని మనం కన్ఫ్యూజన్ ఉందా మన ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ కి, వాట్ వీ హావ్ డన్ హియర్. ఎందుకంటే ఈ అనోటేటెడ్ పార్స్ ట్రీతో మనకు చాలా వర్క్ ఉంది నెక్స్ట్ టైం. ఎక్కడతో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోలేదు మనకి. Guys, is it clear this one? అయితే ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్, మీరు చేయాల్సిన మోడిఫికేషన్ నోట్స్ లో రాసుకునేటప్పుడు ఈ లైన్ ఉంది కదండి, దీన్ని ఇక్కడనే రాయండి. దీని పక్కన రాయండి, ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ దాని పక్కనే రాయండి. ఇక్కడ రాసేయండి అండి మీరు గ్రాఫ్ డైరెక్ట్ డయాగ్రామ్ లో, కింద రాయొద్దు, ఇక్కడనే రాయండి. ఈ ఎల్ వాల్యూ ఇది ఎల్ డాట్ టైప్ దీన్ని ఇక్కడ రాయండి. అలాగే దీన్ని కూడా ఏం చేస్తారంటే మీ డయాగ్రామ్ లో మీరు ఎలాగో నోట్స్ లో నీట్ గా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ రాసేయండి, దాని పక్కన రాయండి అండి. క్లియర్ అండి, అప్పుడు చూడటానికి క్లియర్ గా ఉంటుందండి ఎవరికి ఎక్కడి నుంచి వాల్యూ వస్తుంది అనేది. కొంచెం మోడిఫికేషన్. Now this is the annotated parse tree. So we have seen S attributed SDD, we have seen L attributed SDD. ఓకే, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాము, దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాము. ఇప్పుడు దీని కంటిన్యూషన్, ఈ రెండు క్లియర్ కదండి, ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్. ఈ రెండు క్లియర్ అయితే వీటి కంటిన్యూషన్ ఇంకో టాపిక్స్ ఉన్నాయండి, చిన్న టాపిక్ కాకపోతే సేమ్ వీటి కంటిన్యూషన్ అది. విత్ దట్ వన్ వీఆర్ కమింగ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ సిమాంటిక్ అనాలిసిస్. సిమాంటిక్ అనాలిసిస్ ఎండింగ్ రావాలంటే అవి కంప్లీట్ అయితే వీ కెన్ హ్యాపీలీ ఫినిష్ ద సిమాంటిక్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్
Okay, sorry. Next continuation topic is the dependency graph and after construction of the annotated parse tree. After constructing the annotated parse tree, okay, we have to know one more topic is called dependency graph. What is this dependency graph? ఎవరైనా నేమ్ చూసి చెప్పగలరా? డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటిది అనేది? Can anybody define this one, dependency graph? Depending on graph, dependency graph means here nothing but the graph which indicates which attribute is depending on which attribute is called dependency graph. The graph which indicates which attribute is depending on which attribute, that is called the dependency graph. Okay, after constructing the annotated parse tree, okay, we have to construct the dependency graph. Dependency graph indicates what means simply in one line. What is dependency graph means? The graph which indicates which attribute is depending on which attribute. ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు అనేది చెప్పే గ్రాఫ్ ఏమంటారు? డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ అంటామండి. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు యువర్ అనటెడ్ గ్రాఫ్ ఓన్లీ. ఇందా మనం రాసినట్టుగానే ఉంటుంది, కానీ దానికి ఒక కొత్త నేమ్, సపరేట్ నేమ్ పెట్టుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్. ఓకే, సీ దీస్ పాయింట్స్. యానిమేషన్ బటన్ మిస్ అయినట్టుందండి, నో ప్రాబ్లం. వన్స్ సీ దీస్ పాయింట్స్, ఈ పాయింట్స్ మొత్తం యొక్క థియరీ ఏంటంటే, దీని యొక్క సింపుల్ వన్ లైన్ లో ఈ పాయింట్స్ మొత్తం మనం చెప్పుకోవాలి అంటే నథింగ్ బట్ ద గ్రాఫ్ విచ్ ఇండికేట్స్ dependency between attributes, which indicates the dependency between attributes is known as dependency graph. Online answer అండి. వారు చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ అన్ని తీసేస్తే మనం సింపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు. See these points once, then we will go for the example. Okay, generally the parse tree can be annotated with synthesized and inherited. The graph, the annotated parse tree will contain both synthesized attributes and inherited attributes that we will know already. Okay, we can represent the same parse tree with an arrow mark to indicate the manner in which the values gets propagate between the nodes of the parse tree. Okay, generally the parse tree contains synthesized attributes and inherited attributes. For this parse tree, we can indicate with an arrow mark, okay, the values from which attribute we are getting the value to which attribute. We can indicate with an arrow mark. Okay, when we indicate the with an arrow mark, when we indicate that from which attribute we are getting value for which attribute, that graph is called dependency graph. Okay, with the arrow marks, whenever we indicate, okay, from which attribute to which attribute we are getting values, that concept, that graph is called the dependency graph. Clear, in which the value gets propagated between the nodes. Okay, how the values are moving between the nodes indicated by this dependency graph. Okay, generally this is a acyclic graph. Generally this graph is a acyclic graph. Why? Because your parse tree, you are drawing graph for the tree itself. So generally it is an acyclic graph. Whenever this graph contains cycle, means you are representing incorrect dependencies. Whenever generally this graph will not contain cycles. If cycle came, means you have given the wrong dependencies. It indicates that you have given the wrong dependencies. Okay, the use of these dependencies is, what is the use of these dependencies is, using these dependencies we can find out the order of evaluation, which is our next topic. We can find out the order of evaluation using this dependency graph. By using the edges of the dependency graph, we can easily identify the order of evaluation. ఇవన్నీ ఇందాక మనం చేసినవన్నీ ఇప్పుడు టెక్నికల్ చెప్పుకుంటున్నాం. సో సింప్లీ whenever we indicate the arrow mark for flow of values, that graph is called the dependency graph. For example, see, స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానండి. ఇది మనకి ఇచ్చిన గ్రామర్. దీనికి డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుందండి. ఏ డాట్ ఏకి వాల్యూ ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ హూమ్ వీఆర్ గెటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ.
ఏ యొక్క వాల్యూ ఎవరి నుంచి వస్తుంది మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఏ వీఆర్ గెటింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ అండ్ వై నుంచి ఏ కి వాల్యూ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఏ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై. సో ద డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఆ ట్రీలో మనం ఇలా యారో మార్క్ పెడతా ఉంది డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్. చూడండి ఏ డాట్ ఏ కి వాల్యూ ఏంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డాట్ ఎక్స్ వై డాట్ వై. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై మీద ఏ వాల్యూ డిపెండ్ అయింది కాబట్టి వీ కెన్ సే ద డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ దిస్ ఈస్ ఏ డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డాట్ ఎక్స్ వై డాట్ వై. చూడండి ఒకవేళ సారీ అండి ఇక్కడ మీకు ఒక లైన్ మిస్ అయినది. ఇచ్చిన గ్రామర్ ఏంటి అంటే ఏ ఎంప్లైస్ ఎక్స్ వై. దిస్ ఈస్ ద గివెన్ గ్రామర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనుకుందాం, ఇచ్చిన గ్రామర్ ఏ ఇంప్లస్ ఎక్స్ వై అనుకుంటే ఏ డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డాట్ ఎక్స్ వై డాట్ వై అయితే దాని యొక్క డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఏ వాల్యూ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎక్స్ వై మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఫర్ దట్ వన్. అదే ఎలా ఉందనుకోండి ప్రొడక్షన్ సిమాంటిక్ యాక్షన్ కనుక ఎలా ఉంటే ఎక్స్ డాట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ డాట్ ఏ వై డాట్ వై. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎవరెవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఏ అండ్ వై. ఏ వై రెండింటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ టు ఎక్స్ ఒక ఏరో మార్క్ ఉంది, వై టు ఎక్స్ ఒక ఏరో మార్క్ ఉంది. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ అట్రిబ్యూట్, ఎక్స్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ బోత్ అట్రిబ్యూట్ ఏ అండ్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ వై. వాళ్ళిద్దరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎవరెవరిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఏని వైని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఏ వై ఉంటేనే మీరు ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు. ఇక్కడ ఈ సిమాంటిక్ యాక్షన్ ప్రకారం ఎక్స్ వై క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనే వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఏ. ఇక్కడ ఒకవేళ గ్రామర్ సిమాంటిక్ యాక్షన్ ఇలా ఉందనుకోండి, ద సిమాంటిక్ యాక్షన్ ఇస్ లైక్ దిస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎక్స్. సో వై ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఏ, వై ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎక్స్. ఇలా యారో మార్కులతోటి ఇఫ్ యూ ఇండికేట్ ద డిపెండెన్సీస్ బిట్వీన్ ద అట్రిబ్యూట్స్ దట్ గ్రాఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్. క్లియర్ అండి? వాట్ ఈస్ ద డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్? When we indicate the dependencies between the attributes using arrow marks, then that graph is called the dependency graph. Idea వచ్చిందండి roughly what is this dependency graph? ఒకసారి మీకు ఏం చేస్తుంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎస్డిడి ఇస్తాడండి వాడే. he will give the SDD. అది L attribute అవ్వచ్చు, S attribute అవ్వచ్చు. ఈ SDD ఇచ్చి he will ask you to draw the dependency graph. ఏదో ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చి దానికి డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ గీయమంటాడు. బేసింగ్ ఆన్ దిస్ SDD ఫర్ ద గివెన్ ఇన్పుట్ డ్రా ద డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ అంటారు. ఇలా ఉంటుంది. ఇది క్లియర్ అండి. ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ క్లియర్ మీకు రఫ్లీ వాట్ ఆర్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్? ఇది క్లియర్ దిస్ వన్. డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ ఏం లేదండి, ట్రీ పార్స్ ట్రీ డ్రా చేసిన తర్వాత ఏ అట్రిబ్యూట్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అయినది యారో మార్క్స్ ద్వారా ఇండికేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్ డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్. అంతే, మనం పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు హెవీగా ఇదేంటిదో అని. ఆల్రెడీ మనం తెలియకుండానే ఆల్రెడీ యారో మార్క్స్ పెడతానే ఉన్నాం దాని నుంచి. మనం దాన్నే వాడు అఫీషియల్ ఒక నేమ్ చెప్పాడు. ఇందాక నేను నేమ్స్ ఎక్కడ చూసాను అనుకోండి, నేను యారో మార్క్స్ పెట్టాను ఇంటి నుంచి టీకి, టీ నుంచి ఎల్కి అన్ని. వాడు దాన్ని డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ అన్నాడండి. అలా యారో హెడ్స్ పెట్టాలని డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ అంటున్నాడు. See, consider the following SDD and construct dependency graph అన్నాడండి. ఈ SDDని యూస్ చేసుకొని we have to construct the dependency graph for the input int id, id, id. ఇన్పుట్ నేను ఇక్కడ రాయటం మర్చిపోయానండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ SDD and construct a dependency graph for the input int id, id, id. ఆ id, id, id ఇన్పుట్ కి డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ గీయమన్నాడు మనం ఇప్పుడు. కన్స్ట్రక్ట్ ద డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ ఫర్ దట్ వన్ విత్ దిస్ ఫాలోయింగ్ SDD. ఇలా ఇస్తాడు ఎగ్జామ్ హాల్ క్వశ్చన్. ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ గ్రామర్ ఇలా ఇచ్చాడు. ఈ గివెన్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ గ్రామర్ SDD, ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ SDD. ఇది మనకు తెలుసు, ఇది క్లియర్ గా ఆల్రెడీ మనం చూసాం కాబట్టి ఇది ఈజ్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ SDD. ఓకే, దీనికి డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ గీయమన్నారు ఫర్ ద ఇన్పుట్ ఇంట్ id, id, id. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే అనోటేటెడ్ పార్స్ ట్రీ డ్రా చేయండి. డ్రా ద అనోటేటెడ్ పార్స్ ట్రీ. ఇదే కదండి అనోటేటెడ్ పార్స్ ట్రీ. దీనికి this is the annotated parse tree for that one. Okay,
ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇందాక పెట్టినట్టు యారో మార్క్స్ పెట్టామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ ఉంది. ఏ అట్రిబ్యూట్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, విచ్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ విచ్ అట్రిబ్యూట్, అట్రిబ్యూట్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ మాత్రం మనం చూస్తాం. ఈ అట్రిబ్యూట్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, టీ ఈస్ డిపెండింగ్, టీ వేరే అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా, డైరెక్ట్ గా వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? టీ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుందండి, టీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, దాని స్పెషల్ గా మన టీ డి మీద డిపెండ్ అవ్వదండి, టీ ఈస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ డి, టీ వాల్యూ డి నుంచి రావట్లేదు. డిపెండింగ్ అంటే ఏంది, టీ వాల్యూ ఎవరి నుంచి వస్తుంది అనేది డిపెండెన్సీ అండి. టీ ఈస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ డి, రిమెంబర్ దట్ వన్. క్లియర్ అండి. టీ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇస్ చైల్డ్ ఇంటూ, ఇక్కడ నాన్ టెర్మినల్ టీ అనేది ఒక టెర్మినల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, టీ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ వన్. క్లియర్ అండి. ఎల్ ఎవరు, ఈ ఎల్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, దిస్ ఎల్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ టీ. సో టీ టు ఎల్ పెట్టాము. ఇందాక సేమ్ ఇందా చేసిన వరకే. ఈ ఐడి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, దిస్ ఎల్. ఈ ఎల్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, పేరెంట్ ఎల్ మీద. ఈ ఐడి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఆన్ దిస్ పేరెంట్ ఎల్. మళ్ళీ ఈ ఎల్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఆన్ దిస్ పేరెంట్ ఎల్. ఓకే, ఈ ఐడి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఈ ఐడి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుందండి, it is depending on that L. ID is depending on this L. This L is depending on this L. ID is depending on this L. ID is depending on L. L is depending on T. T is depending on int. Clear అండి. ఇలా యారో హెడ్స్ చూపిస్తే ఆ డైరెక్షన్ ఏమంటారంటే దట్ ఈ ఓకే, whenever we indicate the dependencies between the attributes, it is called the dependency graph. It is called the dependency graph. జనరల్ గా ఈ డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ వల్ల యూజ్ అయింది అంటే, టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ దే విల్ యూజ్ డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్. ఈ డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్. మనం ఫస్ట్ కాంచి వాల్యూస్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ కనుక్కుంటూనే ఉన్నాము. వీఆర్ ఫైండింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ కనుక్కుంటున్నాము. టెక్నికల్ గా ఎలా చెప్పుకుంటున్నాం, వాల్యూస్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం అంటే, ఫస్ట్ వీ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ ద డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్. ఫస్ట్ డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత, బేసింగ్ ఆన్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ద డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్, వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద అట్రిబ్యూట్స్. ఐడియా వచ్చిందండి, వాట్ ఈస్ దిస్ డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్? సేమ్ మనం ఇందాక చేసింది అండి, కాదు దానికి ఒక టెక్నికల్ నేమ్ ఇచ్చారు, డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్. విచ్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ హూమ్. ఓకే, దీంట్లో ఇంకొక చిన్న ఎడిషన్ ఉంది. డి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, డి ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ బోత్ టీ అండ్ ఎల్. ఓకే, సోర్స్ డి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ బోత్ టీ అండ్ ఎల్, రెండింటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ వన్. క్లియర్, దట్ ఈస్ ద థింగ్, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. అట్లాగే ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ గ్రాఫ్, ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ డెరివేషన్ తీసుకుందాం. మన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ ఎస్టిడి తీసుకుంటే ఏది పర్ఫార్మింగ్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్, ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్. దీనికి కూడా డిపెండెన్సీ గ్రాఫ్ ఇవ్వమన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ ఎస్ అట్రిబ్యూట్ ఇచ్చి దానికి